हालेलुया हालेलुया। किन्ने लोग रोज परमेश्वर ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। हमेशा परमेश्वर का शुक्र अदा करो। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर नू छोटियां छोटियां गल्लां दे विच परमेश्वर का धन्यवाद करो। वड्डियां वड्डियां चीज़ां विच परमेश्वर का धन्यवाद करो। जिन्नियां गवाहियां परमेश्वर ने तुहाडे जीवन दे अंदर बनाईयां उन्हां लई परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो योग परमेश्वर है। अगर तुसी परमेश्वर नू अपनी लाइफ दे अंदर याद करदे हो, अपने जीवन दे अंदर परमेश्वर नू याद करदे हो, तां उसदा वड्डा फजल तुहाडे उत्ते आएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर दी भलाइयां नूं याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बीते समय के दुखों नूं याद करते हैं। इदां दे किन्ने लोग हैं? हाथ खड़े करो। नहीं करते? इदां नहीं हो सकता। किन्ने लोग रोज दुखों नूं याद करते हैं? मैं बड़े दुख भोगे, बड़ा दुख सिया। ईमानदारी ना हाथ खड़े करो। ईमानदारी ना हौली हौली होणगे, हौली हौली हाथ खड़े होणगे। आई नो दैट वेरी वेल। हाथ खड़ा करो। आज तो बाद दुख नहीं रहणगे। मेरे वचनां ते विश्वास करो, मेरे वचनां ते विश्वास करो। किन्ने लोग रोज अपने दुखों नूं रोज याद करते हैं, रोज। हालेलुया हालेलुया। असी बाइबल के वचन के अंदर चलांगे। बाइबल च लिखिया यशायाह दी पुस्तक 43 अध्याय ओदी 18 आयत पढ़ो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखिया, वचन च लिखिया है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बोलो एक दूसरे ने कहो, एक दूसरे ने कहो, अब बीती हुई। एक दूसरे वाल देख के अपना जोड़ा लपो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। दोबारा कहो एक दूसरे ने, दोबारा कहो, फिर दोबारा कहो। हुण पंजाबी च कहो, पुरानियां गल्लां नूं तू याद नहीं करना। जो दुख तेरे जीवन च आया, जो दुख तू सिया, अज तो बाद ओनू याद नहीं करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अज दा वचन तुहानू हमेशा लई छुटकारा दे देवेगा। आमेन। अगर तुसी परमेश्वर दे वचन ते चित्त लगाओगे, अगर परमेश्वर दा वचन तुहाडे हिरदे विच वास कर जाएगा, तां तुसी सचमुच परिवर्तित होकर एक नवा मनुख बन जाओगे। बोलो आमेन। हालेलुया हालेलुया। किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हाथ खड़े करो, थल्ले करो। किन्ने लोग बपतिस्मा लैण तो बाद पाप कीता है? कुछ लोग ही ईमानदार हैं। किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लैण तो बाद पाप कीता है? किन्ने लोग बपतिस्मा लैण तो बाद गालां कढदे हैं? जस्ट सी कि बपतिस्मा सानू लाइसेंस मिल गया कि असी पाप करिए? नहीं। जदों असी बपतिस्मा लिया, जदों असी परमेश्वर दे अंदर आए, असी अपने पापां ते गुनाहां नूं दफन कर दिता। असी अपने पापां ते गुनाहां नूं दफन कर दिता और दोबारा यीशु मसीह दे नाल जी उठे। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। जदों पहला तुहाडे नाल बपतिस्मा लैण तो पहला तुहाडे नाल कोई लड़दा सी, तुसी ओनूं बहुत आकड़ के जवाब दिंदे सी। जदों बपतिस्मा हो गया, उस तो बाद हुण तुसी कहंदे मैं लड़ना नहीं, मैं लड़ना। पर कई लोग कहते हैं
मेरा पुराना आदम ना जगा दई। ਇਹਦਾ मतलब हजे वो मरिया ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कि हजे वो किते ना किते जिंदा पिया, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਨੌਂ ਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅੜੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਬਣੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਮੇਨ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 45 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਆਇਤ ਪੜੋ। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 12 ਭਰਾ ਸਨ। यूसुफ ਦੇ यूसुफ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ यूसुफ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। यूसुफ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ यूसुफ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ यूसुफ ਮਿਸਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ यूसुफ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ यूसुफ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। अब
तुम लोग मत पछताओ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਤਾਓ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ इससे उदास मत हो, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, क्योंकि परमेश्वर ने ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ तुम्हारे प्राणों को बचाने के ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਯੂਸਫ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖੋਪ ਦਿੱਤੀ ਏਦਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। इसलिए यदि कोई मसीह में है, बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि वह है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नहीं हो गई हैं। बोलो आमेन, बोलो आमेन। दोबारा इस वचन को पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि तो है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो देखो गई। सब बातें नहीं हो गई हैं। आमीन। बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो किन्ने लोग मसीह विच हन जिहड़े कहंदे हन मैं मसीह दा हां, मसीह मेरे अंदर है। हथ खड़े करो। घट ही लोकां 'च मसीह नजर आउंदा। किन्ने लोकां 'च मसीह है जिन्हां ने बपतिस्मा लिया? हथ खड़े करो। जे असीं बपतिस्मा लिया है तां असीं दुखां दा बपतिस्मा भी लिया है, दुख सहण दा बपतिस्मा भी लिया है। हालेलुया। मसीह ने दुख सहा, मसीह ने दुख झल्लिया, मसीह ने कोई पाप नहीं किया फिर भी उन्हें दुख झलना पिया। मसीह निर्दोष सी फिर भी उत्ते दोष लगाए गए। मसीह ने कोई पाप नहीं किया फिर भी उन्हें सूली चकनी पई। मसीह ने कुछ गलत नहीं किया फिर भी उहदे हत्थां ते पैरां विच किल ठोक दिते गए, उहदे सिर ते कंना ताज पाया गया, उहदी पसली विच नेजा मारिया गया, उहदे पिठ ते 39 कोड़े मारे गए, उहदे सिर ते कंना ताज पा दिता गया और मसीह नूं कलवरी क्रॉस ते चढ़ा दिता गया। मसीह ने कोई पाप नहीं किया लेकिन उन्हें दुख झलना पिया। मसीह निर्दोष सी लेकिन फिर भी उहदे दोष लगाए गए। लेकिन मसीह ने, यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस उत्ते कहा हे पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानदे ये की कर रहे हैं। हालेलुया। एक मसीही, सच्चा मसीही बनना बहुत सौखा है। एक सच्चा मसीही बनना बहुत सौखा है। तुसी जो कुछ भी तुहाडे नाल गलत हुंदा जांदा है उन्हों भुलदे चले जाओ, उन्हों भुलदे चले जाओ। जो कुछ भी तुहाडे नाल गलत हुंदा है उन्हों भुल जाओ, जो कुछ भी तुहाडे नाल गलत वापरदा है उन्हों भुल जाओ और चलदे रहो।
चलते रहो। एक दिन ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਸਕੇ। बाइबल नु खोलो, फिलिपियां 3 अध्याय उदी 13 आयत तो पढ़ दो। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, संत पौलुस कहता है जो गल्लां पिछे रह गईयां हन उनको भूलकर, उन्हां नू भुल के आगे की ओर बढ़ता हुआ मैं अगे वाल वाधा होया, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता अपने हूं, निशाने वाल वाधा, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि परमेश्वर दे कोलों ओ इनाम पावां जिसके लिए परमेश्वर ने जिस दे लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में मैनू यीशु मसीह विच ऊपर बुलाया है, अपने कोल स्वर्ग अंदर बुलाया है। आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, मैं बीतियां होईयां गल्लां नू भुल के मसीह वल वधदा होया मैं स्वर्ग दे अंदर प्रवेश करदा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस, अगर तुसी संत पौलुस नू पढ़ोगे, उदी जीवनी नू पढ़ोगे, उदी बायोग्राफी पढ़ोगे, तो हानू पता लगेगा संत पौलुस ने मसीह दे लिए बहुत दुख उठाए, मसीह दे लिए बहुत दुख उठाए। पंजाब दे अंदर हजे लोकां नू पता नहीं सुसमाचार किस नू कहंदे हन। हजे तुसी सुसमाचार दा सही अर्थ नहीं जानदे। सुसमाचार दे लिए दुख उठाना पैंदा है, सुसमाचार दे लिए दुखां विचों दी निकलना पैंदा है, सुसमाचार दे लिए अपने आप नू कुर्बान करना पैंदा है, अपने आप नू जीवित बलिदान करके परमेश्वर नू चढ़ाउणा पैंदा है। हालेलुया। अपना जिंदा बलिदान परमेश्वर नू चढ़ाउणा पैंदा है सुसमाचार दे लिए।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੈਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਆਮੈਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ ਦੇ। 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਹਾਕ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਬਣੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਯਾਦ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਠੋਗੇ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰਬੇਜ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਬੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर तुसी सिर्फ पेट तक सीमित हो, पूरा दिन उठे, काम किया, खाना खाता, सौ गए और कुछ भी परमेश्वर दे लिए नहीं किया, तो परमेश्वर स्वर्ग विच तुहानू पूछेगा। परमेश्वर जदों तुसी परमेश्वर दे सामने खड़े किते जाओगे, वो तुहानू पूछेगा, मैं तैनू अपने कोल अपने राज विच बुलाया सी, तू मेरे लिए मेरे राज लिए की कीता। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜੋ। प्रेरितां दे काम रसूलां दे करतब 3 अध्याय उदी 19 आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराउण दी जरूरत है, मन नू फिराउण दी जरूरत है। बहुत सारे लोकां दा मन परमेश्वर तो हट चुका है। बहुत सारे लोकां दा मन परमेश्वर तो हट के धरती ते लग चुका है। बहुत सारे लोकां दा मन परमेश्वर तो हट के चीजां ते लग चुका है। घरां दे उत्ते, समान दे उत्ते, सूटां दे उत्ते, उत्थे मन लग्या होया है। हालेलुया। जिथे तुहाडा मन लगा है, तुसी उसे ही विषय विच बार-बार सोचोगे। हालेलुया। एक लड़की चर्च में आई, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा प्रेम झलकदा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। इसलिए मन फिराओ ते वापस लौट आओ। अगर तुसी परमेश्वर दे राज नू त्याग दिता है, मन फिराओ। अगर तुसी सुसमाचार तो दूर हो चुके हो, मन फिराओ। अगर तुसी पुरानियां गल्लां नू चेते करदे हो, तां मन फिराओ, मन फिराओ। वापस आओ परमेश्वर दे कोल, अपने आप नू परमेश्वर नू सौंप दियो। आगे पढ़ो। जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੌਟ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਰੀਅਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸੁਗੰਧ ਆਏਗੀ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫੜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 29 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, उन्हें मैं जानता हूँ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। वे हानि की नहीं, ਉਹ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ वे ਹਨ, कुशल ही की है। ਉਹ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ। और ਬੋਲੋ अंत ਆਮੇਨ। में, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਈ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ? ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 700 ਅਰਬ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ? 700 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ 700 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ, ਹਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਸਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਓਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਯੋਂਗੀ ਚੋ। ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਯੋਂਗੀ ਚੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੌਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ 10-12 ਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-12 ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुहाडा मन संसार दियां चीजां दे विच लग चुका है, कस चुका है, तो संसार चों निकलना मुश्किल है। संसार तो हट के, संसार तो पुट के अपना मन यीशु मसीह दे वल लगाना है। अपना मन यीशु मसीह दे वल लगाना है। आमीन। एक लड़का मेरे को आया, मैं ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करने लगा। मैं कहा तेरे लिए फॉरेन जाने लिए प्रार्थना करा। कहता ना मेरे पे जुल्म ना करो, अगर मैं फॉरेन चला गया तो मैं यीशु मसीह तो दूर हो जाऊंगा, मैं प्रभु तो दूर नहीं होना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। परमेश्वर कहता अंत विच मैं तुहाडी इच्छा नूं पूरा करांगा। जदों तुसीं परमेश्वर दे वचनां ते चलदे हो, जदों तुसीं उहदी वचनां ते चलना शुरू करदे हो, पुराणियां घटनावां ते मिट्टी पा दिंदे हो। अगे पढ़ो, इस वर्स नूं अगे पढ़ो। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। फिर परमेश्वर आखदा है कि फिर तुसीं मैनूं पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। परमेश्वर आखदा है तुसीं मैनूं पुकारोगे और मेरे अगे आके प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुहाडी सुनांगा, मैं तुहाडी सुनांगा। आगे बढ़ो। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। परमेश्वर कहना तुसी संपूर्ण मन दे नाल मेरे कोल आओगे। आमीन। हालेलुया। इधर देखो मेरे वाल ध्यान दे नाल। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕਾਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਬਹੂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। संपूर्ण मन दे नाल, संपूर्ण मन दे नाल, संपूर्ण शक्ति दे नाल, प्राण दे नाल और परमेश्वर दे अगे तुसी आउंदे हो तां ओह तुहानू जरूर मिलेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो तुहानू जरूर मिलेगा और वो तुहानू कहेगा हाँ मेरे बेटे दस मैं तेरे लिए की करा। जो परमेश्वर तुहानू ये गल कहे हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी दस मैं तेरे लिए की करा, वो कितना कितना वधिया दिन होएगा। आमीन, आमीन। इसलिए मसीह दी सहभागिता विच रहो,
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵੱਟੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਲਾਵੋਗੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਵੋਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮੈਨ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯशायाह ਦੀ ਪੁਸਤਕ 40 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ वचन ਨੂੰ पढ़ो। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, वे नया बल प्राप्त करते हैं। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਗੇ। वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और क्षमित ना होंगे, और श्रमित ना होंगे। चलेंगे चलेंगे और थकित ना होंगे। और थकित ना होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਨ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀਹਿਨ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੈਨੀਹਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਰੁਕ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਚ ਦੌੜਨ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ। ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ,
ये नहीं सोचा, लेकिन विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार देखिया है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੋਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਛਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੀਤੀਵਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਅਤੇ 6 ਆਇਤ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ਇੱਕ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ਆਮੇਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੂਰੇ ਕਰੋ। बोलो, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। समस्या कित्थे आउंदी है? इधर देखो मेरे वाल। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਇਤ। उसी को स्मरण करके सब काम करना। यीशु मसीह को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन। आज मसीही लोग समस्या में क्यों हैं? वो अपनी समझ दे नाल चलदे, वो परमेश्वर दी समझ नाल चलना नहीं चाहते, अपनी समझ नाल चलदे हैं। अपनी समझ दे नाल बाइबल च लिख दिता गया है, सुलेमान लिखदा है, तू अपनी समझ दा सहारा ना ले, संपूर्ण मन ते परमेश्वर ते विश्वास कर, तद वो तेरे लिए सीधा मार्ग कढेगा। जिस मार्ग ते तू चलना है, एक आवाज आएगी, इत्थे मुड़ जा, मार्ग ये है, खब्बे मुड़ जा या सज्जे मुड़ जा, मार्ग ये है, एक आवाज आएगी। हालेलुया। मैं तुहानू दस्सिया सी, पहला भी एक बार शायद दस्सिया सी, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:30 ਵਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੱਜੇ ਮੁੜਾ, सज्जे मुड़ा, खब्बे मुड़ा? आवाज आई, सज्जे मुड़। और मैं सज्जे मुड़िया तो सामने वो पिंड आ गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸੋਚਣਾ। then you will grow। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਲੜ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਲੜ ਪਏ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। वचन पढ़ो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। आमेन। दोबारा इस वचन को पढ़ो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, परमेश्वर ने कीते हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार, परमेश्वर ने कीते हुए चमत्कार और उसके न्याय वचन, और परमेश्वर के न्याय वचन स्मरण करो। उन्हें याद करो। आमेन। ये याद करना है तो की याद करना है? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर दे चमत्कार, तब परमेश्वर दे न्याय वचन जे तुसी याद रखोगे तब परमेश्वर तुहाडे जीवन च काम करेगा। बोलो आमेन। जे तुसी ये याद रखोगे, मेरे भरा ने मेरा साथ नहीं दिता, मेरी भैन ने मेरा साथ नहीं दिता, मेरे सहुरे मैनू छड्ड गए, कोई दाज नहीं दिता, इदां दियां गल्लां करो तो कुछ नहीं मिलना। जेड़ा कुछ हैगा वो भी गवाच जाएगा, जेड़ा थोड़ा बहुता रहिंदा कोल भी गवाच जाएगा। अगर तुसी संसार ते चित्त लगाया है, अगर तुहाडा चित्त संसार तो हट के परमेश्वर ते लग चुका है, then you will grow, you will rise। परमेश्वर तुहानू उठा के खड़ा करेगा। आगे पढ़ो इस आयत नू। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। आमेन। आमीन। देखो परमेश्वर कहना तुसी मेरे चुने हुए लोग हो। कौन कहता है? कौन कहता है? परमेश्वर कहता है तुसी मेरे चुने हुए लोग हो और मैं तुहानू आशीष दी है। आमेन, हालेलुया। समस्या ये है वो लोग याद नहीं रखते कि असीं चुने हुए हाँ या नहीं। जदों तुसीं चुने हुए हो, जदों तुसीं चुने हुए हो तो परमेश्वर चुने हुए लोगों नाल गल करदा है। आमेन। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत लोग हैं, चुने हुए थोड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज में सुन के मेरे पीछे चलती है। आमेन। इसलिए बीतियां घटनावां नूं याद ना करो, परमेश्वर दे आश्चर्य कर्म, परमेश्वर दे चमत्कार और परमेश्वर दे न्याय वचन नूं याद करो, तां परमेश्वर तुहाडे उत्ते अनुग्रह करेगा। वो तुहाडे उत्ते ही नहीं, तुहाडीआं 1000 पीढ़ियां दे उत्ते परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आमेन। अपनी अखां नूं बंद करो, अपनी अखां नूं बंद करो। परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो। जो तुसी पुरानियां गल्लां कर करके रोंदे हो, अज उन्हां नूं करना बंद करो। जो तुसी पुरानियां गल्लां नूं कर करके रोंदे हो, अज उस गल्लां नूं करना बंद करो। जो तुसी पुराने मुर्दे उखाड़दे हो, अज वो करना बंद करो।
ਕਰੋ, ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਬਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।